Hello everyone. So in last lecture we have started the new fresh bit, that was fish diseases and their control, in which we have seen what are the result outcomes of this lecture. In this lecture we are going to study what is meant by disease, what are the common symptoms of the common diseases which are present in case of fishes, then how to identify that a particular fish is ill or suffering from a disease. Then we are going to see which type of pathogens are there which are responsible to cause diseases in case of fishes, and the common treatments or the common measures which we can use or utilize to cure fishes. So in last lecture we have already seen what is meant by disease. We have also seen the definition of health given by WHO, and the definition was health is not just related to our physical well-being, but it is related to our physical, mental as well as social well-being. And if there is any disturbance in case of our physical health, then we call it that the particular person is ill or suffering from a disease. So in case of fishes we have seen there are some basic reasons behind the diseases which are common in case of fishes, in which the first reason that is poor management, then the second reason was lack of nutrition or healthy diet, and the third one that is pathogens. So in poor management we have seen there are many factors, environmental factors, which are responsible to cause diseases, or the conditions which are unfavorable for the growth and survival of fishes, including the poor water quality, or if there is presence of pollutants in that water body, that may be a reason, or if the water is unhygienic for the growth of fishes, or if there is poking of the fishes. Poking means poor handling of the fishes. If there are some lesions or injuries while handling the fishes, then that may be a cause of bacterial infections. Then if the stocking density is higher than the capacity, or if there is overcrowding of the fishes, we have seen the standards of stocking, in which we have seen if the size of the water body is above 5000 hectare, then we can stock there 200 fingerlings per hectare, and if the size of the water body is in between 1000 to 5000 hectare, then we can stock 400 fingerlings per hectare. That is the standard of stocking the fishes. But if the number of fingerlings per hectare increases than this number, then we can say that there is overcrowding, and then it may results into lack of nutrition or lack of food, or hypoxia, lack of oxygen, etc. Then when we provide artificial food to the fishes, that may cause diseases. If we provide low quality artificial food, then there may be nutritional deficiency, or if we provide the artificial food in excess amount, then that food remains in that water body and that may decay, and that also result in spreading the diseases. So all these reasons are included in the poor management. Now the second reason, that is pathogens. Pathogen means pathogen is any disease causing agent, that may be a virus, that may be a bacteria, that may be a fungus or parasite. So in last lecture we have also discussed some of the symptoms of the common diseases. लास्ट लेक्चरमध्ये थोडासा नेटवर्क इश्यू झाला होता, म्हणून मी हे परत एकदा फास्टली रिवाईज करते आहे. सो कॉमन सिम्टम्समध्ये आपण बघितलं होतं की इरॅटिक स्विमिंग मुवमेंट असते. नॉर्मल नॅचरल जी फिशची स्विमिंग असते तशी दिसत नाही. दॅट फिश इज फाउंड रबिंग इट्स बॉडी against the bottom or the sides of the hard objects of that pond. Then there is excess secretion of the mucus. There may be color change in case of body and gills. There is erosion of the scales, or the fins and scales that get eroded or torn
There is development of lesions, spots, or nodules on the body of the fish. There is a loss of appetite in case of fishes if they are suffering from any disease, and some type of swellings are there. So these are common symptoms in case of fishes. By observing these symptoms, we can guess that that fish may be ill. So, in the other diseases, we have firstly discussed about the bacterial diseases, and in which we have seen the first disease, that was dropsy. And what was the first identification feature of dropsy? I have already told you that accumulation of fluid or the bulging abdomen, that is the first identification feature of dropsy, because in case of dropsy there is accumulation of fluid in the internal organs, in the intestines, kidneys, liver, etc. And so that's why that results into the swelling of the belly. And this bacterial infection of dropsy is caused by the bacteria Pseudomonas punctata and Aeromonas hydrophila. बरेचसे जे बॅक्टेरियल डिसीजेस आहेत त्याच्यामध्ये एरोमोनास हा जो बॅक्टेरिया आहे तो पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम किंवा पॅथोजन आहे, त्याच्यामुळे हे बॅक्टेरियल डिसीजेस होतात. In case of dropsy, we have seen the treatment also. Here you have seen already see here you can clearly see the bulging part of the belly or the abdomen in case of fishes, and that is the symptom of or the identification feature of dropsy. So regarding the treatment of dropsy, you must remember the antibiotic which is used in the treatment of dropsy, that is chloromycetin, and this chloromycetin is used by dissolving it in the water in the proportion 60 milligrams per gallon, and the fish is kept it विदाऊट फूड, बिकॉज आपल्याला काय करायचं असतं तर त्याच्या बॉडीमधलं जे ॲक्युम्युलेटेड फ्लूड असतं ते आधी बाहेर काढायचं असतं, म्हणून त्या फिशला ड्रॉप्सीची ट्रीटमेंट देईपर्यंत आपण काय करतो, फूड सप्लाय करत नाही 3 to 7 डेजपर्यंत. अँड in case of acute infections, what we do, we can remove the internal liquid with the help of syringe. Then the second bacterial disease was tail rot or fin rot. ह्याच्याबद्दल पण आपण डिस्कशन केलं होतं. So in case of tail rot or fin rot, as the name indicates, there is destruction of tail or fins. The fins become torn, and at the initial stages what happens, there is development of a white line that appears on the outer surface of the fin, and later on, in later stages, that line becomes more and more prominent, and it moves towards the base of the fin, and the fin becomes torn, and ultimately, as a result of the acute infection, the entire fin is get destroyed. So the infection, in case of severe cases, that may spread on the body and invade the connective tissues. So here also you can see tail rot, fin and fin rot. You can see here clearly. I will show you here. In this picture you can see there is complete destruction of the tail, and there is huge damage to the tail and fins. So this is about the pictures of tail rot or identification feature about the tail rot and fin rot. Now what about the treatment? So we can use copper sulfate for the treatment of tail rot or fin rot. How to use it? We can use it in the proportion of 1:2000 solution of copper sulfate, and we have to dip the fish in this solution for 2 minutes. Or we can apply a bath treatment by using dilute solution of acrylflavin or phenoxyetol. Then
इन केस ऑफ सिरियस इन्फेक्शन्स, खूपच डॅमेज झाला असेल तो फिन किंवा टेलचा पार्ट, तर आपल्याला काय करता येतं, सर्जिकली तो जो फिन आहे तो रिमूव्ह करावा लागतो. अँड लॅटर ऑन वी हॅव टू डिसइन्फेक्ट इट with 1% solution of silver nitrate. Then we can also use potassium dichromate for the treatment of tail rot or fin rot. And what we have to do, we have to keep the fish in the solution of 1:25,000 of potassium dichromate, K2Cr2O7 असं आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यामध्ये ते फॉर 1 week we have to keep that fish, and later on the fin may be regenerated. Then the third bacterial disease, that is furunculosis. Furunculosis, जसं ड्रॉप्सी म्हटलं की accumulation of fluid हे लक्षात ठेवायचं आहे, तसं in case of furunculosis you have to keep in mind dirty environment or dirty water, decaying matter. Decaying matter जिथं असेल, dirty water जिथं असेल, तिथं furunculosis हा डिसीज होणार आहे. The causative pathogen or the bacteria, that is Aeromonas salmonicida. Aeromonas salmonicida नावाच्या बॅक्टेरियामुळं फ्युरन्क्युलोसिस होतो. सॅल्मोनिसिडा का नाव दिलं आहे, कारण मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये सॅल्मॉन नावाचा जो फिश आहे त्याच्यामध्ये हे इन्फेक्शन प्रेझेंट असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, सॅल्मॉन आणि ट्राउट्समध्ये. देन सिम्टम्स काय आहेत फ्युरन्क्युलोसिसचे? फ्युरन्क्युलोसिसमध्ये काय होतं, देअर इज स्वेलिंग or development of boils, and that swelling contains blood and pus. स्वेलिंग्स तयार होतात त्याच्या बॉडीवरती किंवा डाग तयार होतात राऊंडेड शेपमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये काय होतं तर त्या फोड आल्यासारखे त्याच्यामध्ये ब्लड आणि पस जमा होतो. आणि लॅटर ऑन काही काळानंतर काय होतं तर तो जो बॉईलचा पार्ट असतो किंवा तो फोड आल्यासारखा जो पार्ट असतो, स्वेलिंग जे असतं ते बस्ट होतं, फुटतं, आणि मग काय त्यातलं जे मॅटर असणारे ब्लड पस वगैरे ते सगळीकडे स्प्रेड होतं. याच्यामुळे काय होतं, फ्युरन्क्युलोसिसचं इन्फेक्शन एका फिशकडून दुसऱ्या फिशला खूप इझिली होऊ शकतं. म्हणून ऑब्व्हियसली आपल्याला काय करावं लागणार आहे, ट्रीटमेंट करताना तो फिश आधी सेपरेट करावा लागणार आहे जर आपल्याला असं इन्फेक्शन दिसलं तर, बिकॉज इट मे लीड टू mortality, huge mortality in that pond. So for the treatment, what we can do, we can first of all separate the fish from the pond, and we can use antibiotics like nitrofurans and sulfonamides. त्याच्या फूडमध्ये आपण नायट्रोफ्युरान्स किंवा सल्फोनॅमिड्स सारखे जे अँटीबायोटिक्स आहेत ते यूज करू शकतो. इथं तुम्हाला बघा हे इन्फेक्शन्स दिसत आहेत क्लिअरली. दिस इज फ्युरन्क्युलोसिस. याला म्हणायचं डेव्हलपमेंट ऑफ बॉईल्स किंवा स्वेलिंग्स झालेले दिसत आहेत. ओके, तर हे आहे फ्युरन्क्युलोसिसचं सिम्पटम. देन द नेक्स्ट डिसीज, नेक्स्ट बॅक्टेरियल डिसीज, दॅट इज आय डिसीज. नावावरून लक्षात येतं इन्फेक्शन कुठे असणार आहे, टेल रॉट फिन रॉट होतं तिथं टेलला आणि फिनला इन्फेक्शन असणार आहे. आय डिसीजमध्ये ऑब्व्हियसली कुठे असणार आहे, आय रिजन जो आहे, आय असेल किंवा ऑप्टिक नर्व्स असतील किंवा लॅटर ऑन हे ब्रेनकडे सुद्धा जातं इन्फेक्शन याचं. द कॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया फॉर आय डिसीज दॅट इज एरोमोनास लिक्विफेसिन्स. एरोमोनास लिक्विफेसिन्स नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामुळं हे इन्फेक्शन होतं. ड्युरिंग इनिशियल स्टेजेस व्हॉट हॅपन्स, द कॉर्निया ऑफ आय दॅट बिकम्स वॅस्क्युलराइज्ड. वॅस्क्युलराइज्ड म्हणजे काय, आपल्या डोळ्याला जसं इन्फेक्शन झाल्यानंतर डोळ्यामध्ये लाल लाल शिरा टाईप असं दिसायला लागतं, लाल होतो डोळा. सेम इन केस ऑफ फिशेस ऑल्सो. सुरुवातीला तसा लाल होतो, वॅस्क्युलराइज्ड होतो, ब्लडी दिसायला लागतो, अँड लॅटर ऑन दॅट बिकम्स ओपेक. ओपेक कसा दिसतो मी तुम्हाला नंतरच्या स्लाईडमध्ये दाखवते. मग काय होणार आहे, ॲज अ रिझल्ट काय होणार आहे, जर इन्फेक्शन आय डिसीजचं सिव्हिअर झालं तर काय होणार आहे, द आय बॉल्स गेट्स प्युट्रिफाईड दॅट लिडिंग टू डेथ ऑफ द फिश. ऑब्व्हियसली फिशला जर दिसणारच नाही, डोळे पूर्ण डॅमेज झाले, स्विमिंग प्रॉपरली करू शकणार नाही, कोलिजन्स होतील त्याचे त्या पॉन्डमध्ये, आणि तो त्या पॉन्डच्या रॉक्स असतील किंवा वॉल असेल त्या वॉटर बॉडीची, तो धडकेल आणि त्याची डेथ होते.
ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला काय करता येतं बघा, क्लोरोमायसिटीन याच्यात पण आपण यूज करू शकतो. आपण ड्रॉप्सीमध्ये यूज केलं होतं तसं हे आपण केसमध्ये आपल्याला यूज करता येतं ॲट द रेट ऑफ 8 to 10 मिलीग्राम पर लिटर. याचं बाथ ट्रीटमेंट आपल्याला 2 to 3 डेजसाठी जर आपण दिलं त्या फिशला तर आय डिसीज क्युअर होतो. कसं द्यायची आहे ट्रीटमेंट? क्लोरोमायसिटीन यूज करायचं आहे 2 ते 3 दिवसांसाठी आणि द्यायचं आहे कसं 8 to 10 मिलीग्राम्स पर लिटर. याचं बाथ द्यायचं आहे त्याला. देन वी कॅन डिसइन्फेक्ट द पॉन्ड. ज्या पॉन्डमध्ये असे फिशेस असतात तर तो पॉन्ड आपण डिसइन्फेक्ट करून घ्यायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ पोटॅशियम परमॅग्नेट, KMNO4 आपण ज्याला म्हणतो ते यूज करायचं. 1 mg पर लिटर यूज करायचं आहे आणि तो पॉन्ड डिसइन्फेक्ट करून घ्यायचा आहे. हे पहा, याच्यामध्ये मी तुम्हाला जे आत्ता सांगितलं की ओपे काय म्हणजे काय, तर इथे तुम्हाला दिसतंय बघा, अगदी डॅमेज झालेले सिव्हिअर जे इन्फेक्शन्स आहेत आय डिसीजमधले, कम्प्लिटली डिस्ट्रक्शन झालेलं जे आहे आयचं ते तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतंय. तर अशा प्रकारे ह्या एरोमोनासमुळं असं इन्फेक्शन होऊ शकतं. लक्षात येतं, स्लाईड पाहिली की तुम्ही ओळखू शकता कुठला डिसीज आहे ते. देन द नेक्स्ट डिसीज दॅट इज अल्सर डिसीज. बॅक्टेरियल डिसीजमध्ये आपण पुढचा डिसीज बघतोय अल्सर डिसीज. हा सुद्धा एरोमोनासच्याच एका स्पेसिसमुळे होतो. एरोमोनास हायड्रोफिला नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामुळे अल्सर डिसीज होतो. आता बघा, नावावरनं ह्याचं पण आपल्याला लक्षात येत आहे अल्सर. ऑब्वियसली देर इज डेव्हलपमेंट ऑफ अल्सर ऑन द बॉडी ऑफ दॅट फिशेस. अल्सर्स ऑर वी कॅन कॉल इट ॲज सोर्स. थोडं जखमा वगैरे झाल्यासारखं ते दिसतं. अँड व्हॉट हॅपन्स इन इनिशियल स्टेजेस देर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स ऑर अल्सरेशन इज देअर ऑन द ऑपरक्युलर पार्ट अँड हेड रिजन. सुरुवातीला एक्सटर्नल पार्टवरती ते असतं. बट लॅटर ऑन व्हॉट हॅपन्स देर इज इन्क्रीज इन द साईज ऑफ दॅट अल्सर्स अँड दॅट मे पेनिट्रेट द मसल्सपर्यंत पुन्हा ते इन्फेक्शन जातं, इंटरनल ऑर्गन्सकडे सुद्धा जातं. अँड समटाईम्स व्हॉट हॅपन्स दॅट अल्सरेशन्स आर व्हेरी डीप अँड दॅट पेनिट्रेट द क्रॅनियल अँड ऑपक्युलर बोन्स ऑल्सो. इतकं आतपर्यंत जर ते इन्फेक्शन गेलं बोन्सपर्यंत आणि क्रॅनियल पार्टपर्यंत, ब्रेनकडे वगैरे, तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, फिश मॉर्टॅलिटी होणार आहे, फिशची डेथ होते. मग आपल्याला ट्रीटमेंट काय करता येईल? सो सिव्हिअर केसेसमध्ये तर एकच ऑप्शन राहतो की खूप जास्त इन्फेक्शन झालं असेल तर वी हॅव टू डिस्ट्रॉय द बॅडली इन्फेक्टेड फिशेस. त्यांना डिस्ट्रॉयच करावं लागतं. अँड वी कॅन डिसइन्फेक्ट द पॉन्ड विथ द हेल्प ऑफ पोटॅशियम परमॅग्नेट. KMNO4 वापरायचं 0.5 mg पर लिटर ह्या प्रोपोर्शनमध्ये आणि तो पॉन्ड आपल्याला डिसइन्फेक्ट करून घ्यावा लागतो. कमी इन्फेक्शन असेल, इनिशियल स्टेजेस असतील तर आपल्याला डीप ट्रीटमेंट यूज करता येते. तो फिश काय करायचा, 3 ते 4 दिवसासाठी ही ट्रीटमेंट द्यायची. 1 मिनटासाठी फक्त त्या कॉपर सल्फेटच्या सोल्युशनमध्ये डिप करून ठेवायचा. CuSO4 कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन 1:2000 या प्रोपोर्शनमध्ये घ्यायचं आणि तो फिश त्याच्यामध्ये डिप करून ठेवायचा 3 ते 4 दिवसासाठी. तर अल्सर डिसीजची ट्रीटमेंट आपण करू शकतो. पण इनिशियल स्टेजेसमध्ये असेल तरच करू शकतो, अदरवाईज नाही. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नेक्स्ट जो डिसीज बघायचा आहे तो आहे कॉटन वूल डिसीज आणि गिलरॉड डिसीज. तर याच्यामध्ये हे लक्षात ठेवायचे की इथं आपले बॅक्टेरियल डिसीजेस संपलेले आहेत. आपण आता फंगल डिसीजेस बघत आहोत. फंगल डिसीजेस मध्ये पहिला जो डिसीज आपण बघतोय दॅट इज कॉटन वूल डिसीज किंवा त्याला सॅप्रोलॅगिनॅसिस असं म्हणतात. तर त्याची माहिती आपण घेणार आहोत. बघा, 2 पिक्चर्स तुमच्या समोर आहेत. तुम्ही कॉटन वूल डिसीज फक्त पिक्चर बघून सुद्धा ओळखू शकता, कारण ते फिशच्या याच्यावरती दिसते बघा, इंटरनल पार्ट असेल किंवा एक्सटर्नल पार्ट असेल, व्हाईट कॉटन किंवा वूलसारखं काहीतरी तयार झालेलं आहे. हे इथे क्लिअरली तुम्ही ते पाहू शकता. त्याच्यामुळे त्याला ते नाव दिले कॉटन वूल डिसीज किंवा सॅप्रोलॅगिनॅसिस. सॅप्रोलॅगिनॅसिस हे नाव का दिले? काहीतरी रिझन असतं प्रत्येक नाव देण्यामागं. सॅप्रोलेगिना नावाच्या फंगसमुळं हा डिसीज होतो म्हणून त्याला सॅप्रोलॅगिनॅसिस असतं असं म्हणतात. त्याला आणखी एक नाव आहे, त्याला मोल्ड डिसीज असं सुद्धा म्हणतात. मोल्ड डिसीज म्हणा, सॅप्रोलॅगिनॅसिस म्हणा किंवा कॉटन वूल डिसीज म्हणा, तिन्हीचा अर्थ एकच आहे. तर कुणामुळे होतो? ॲज द नेम इंडिकेट्स, सॅप्रोलेगिना
पॅरासायटिका, सॅप्रोलेगिना पॅरासायटिका नावाचा जो फंगस आहे त्याच्यामुळे हे इन्फेक्शन होत असतं. अँड व्हॉट हॅपन्स, फंगल डिसीज किंवा सॅप्रोलेगिनासिस म्हटलं की पहिलं लक्षात ठेवा की ज्या फिशची इम्युनिटी कमी असते, जो फिश वीक असतो, जो फिश इंज्युअर्ड झालेला असतो किंवा डेड फिशेस जे असतात, डेथ झालेले जे फिशेस असतात पाण्यामधले, त्यांच्या बॉडीवरती ह्या फंगसची ग्रोथ होते. एक तर इम्युनिटी कमी असेल, इंज्युअर्ड असतील किंवा डेड फिशेस जे असतात त्यांच्या बॉडीवरती ह्या फंगसची ग्रोथ होते. कोणता फंगस? सॅप्रोलेगिना पॅरासायटिका. सो ह्याचं इन्फेक्शन कसं होतं? इट मेक्स अ वे थ्रू द एक्सटर्नल लेजन्स. मगाशी तुम्हाला पहिल्या स्लाईडमध्ये काय सांगितलं होतं की पुअर हँडलिंग जर केली आपण फिशेसची, व्यवस्थित जर त्या फिशरमननी हँडल नाही केलं, त्या फिशला जखमा वगैरे झालेल्या असल्या, तर हे अशा प्रकारचं फंगस जे आहे ते इझिली त्या जखमांमधून आत शिरतं आणि मग तिथं त्या फंगसची ग्रोथ होते किंवा तसे जे फिशेस असतात ते खूप इझिली बळी पडतात अशा टाईप फिश डिसीजेसला. Then what are the symptoms of this saproleginasis? So there is tuft of white hair in the affected region. ते white hair तयार होतात तिथं किंवा तसा भाग तयार होतो गादीसारखा दिसणारा, म्हणून तर त्याला ते नाव दिलं आहे कॉटन वूल डिसीज. कॉटन, व्हाईट कलर लक्षात राहील तुमच्या. इन सिव्हिअर इन्फेक्शन्स व्हॉट हॅपन्स? द फिशेस आर फाउंड रबिंग अगेन्स्ट द सॉलिड सबस्ट्रॅटा. हे ओळखायचा आणखी एक याचा सिम्पटम आहे. एकतर ते कॉटन सारखं दिसणारं व्हाईट टफ्ट त्यांच्या बॉडीवरती तयार होतं, हेअर लाईक ग्रोथ्स तयार होतात. आणि दुसरं म्हणजे दीज फिशेस आर फाउंड रबिंग देअर बॉडी सरफेसेस ऑन द सॉलिड सबस्ट्रॅटा. पॉन्डचं वॉल असेल किंवा रॉक्स असतील किंवा आणखी काही, त्याच्यावरती हे त्यांची बॉडी रब करतात, घासतात. का घासत असतील? आपल्याकडे सुद्धा जेव्हा आपल्याला फंगल इन्फेक्शन एखादं होतं, आपल्या हातापायावरती पुरळ येतं आणि मग काय होतं, खाजायला लागतं किंवा इचिंग होते. इचिंग म्हणतो आपण त्याला. तर फिशेसमध्ये पण तेच होतं आणि ते इचिंगमुळं मग ते काय करतात, त्यांची बॉडी रब करायला लागतात एखाद्या सॉलिड सबस्ट्रेटावरती. अँड द फिश बिकम्स लिदार्जिक. मग काय होणार आहे, ऑब्व्हियसली रबिंग केल्यामुळं नेहमी लिदार्जिक होते अँड देअर इज हिमोरेज. हिमोरेज म्हणजे ब्लड बाहेर येतं, अल्सर तयार होतात, ब्लड बाहेर येतं, अल्टिमेटली फिशची डेथ होते सिव्हिअर केसेसमध्ये. मग ट्रीटमेंटसाठी काय यूज करायचं? आपण पोटॅशियम परमॅंगनेट यूज करू शकतो. 1:1000 सोल्युशन पोटॅशियम परमॅंगनेटचं इफेक्टिव्ह आहे. किंवा 5 to 10 मिनिटसाठी आपण 3% कॉमन सॉल्ट सोल्युशन जे असतं त्याच्यामध्ये फिश डीप करून ठेवू शकतो. बघा, कॉमन सॉल्ट सोल्युशन जे असतं ते बऱ्याचशा पॅथोजनपासून आपल्याला प्रिव्हेन्शन म्हणून आपण ते यूज करू शकतो. आपण साधी फ्लावरची भाजी जर आपल्याला डिसइन्फेक्ट करायची असेल आणि त्याला थोडंसं मीठ लावून ठेवलं, नंतर पाण्याने जर धुतली तर ती अगदी स्वच्छ होऊन जाते. त्याच्यामध्ये जे काही इन्फेक्शन असेल ते निघून जातं. का? कारण ते जे काही इन्फेक्टंट पार्टिकल्स असतात ते तेवढ्या सलाईन एन्व्हायरमेंटमध्ये, सॉल्टी ह्याच्यामध्ये राहू शकत नाहीत. त्याच्यामुळे फंगल डिसीजेसमध्ये सुद्धा आपण सॉल्ट सोल्युशन यूज करतो किंवा इतर पण केसेसमध्ये सॉल्ट सोल्युशन यूज केलं जातं. मग काय लक्षात ठेवाल सॅप्रोलेगिनासिसमध्ये? ह्याला कॉटन वूल डिसीजसुद्धा म्हणतात किंवा मोल्ड डिसीजसुद्धा म्हणतात. सॅप्रोलेगिना पॅरासायटिका नावाच्या फंगसमुळे हा होतो. आणि काय त्याचं मेन सिम्पटम आहे? देअर इज डेव्हलपमेंट ऑफ टफ्ट ऑफ व्हाईट हेअर. व्हाईट हेअरचं टफ्ट तयार होतं अँड द फिश इज फाउंड रबिंग इट सरफेस ऑन द सॉलिड सबस्ट्रॅटा. ह्या स्लाइड्समध्ये बघा, तुम्हाला क्लिअरली दिसेल आता. ही स्लाइड पाहिली आपण मगाशी. हे बघा, लेजन्स तयार झालेले दिसत आहेत, जखमा. तर हे सगळे सॅप्रोलेगिनासिसचे प्रकार आणि वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. एक्सटर्नल आहेत काही इन्फेक्शन्स अर्ली स्टेजेसमधले, तर काही इंटरनल ऑर्गन्सपर्यंत गेलेले आहेत. तर आपण हे अशा प्रकारे आयडेंटिफाय करू शकतो. पुढचा जो डिसीज आहे दॅट इज गिलरॉड डिसीज ऑर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्रँकिओमायकोसिस. आपण काय करूया, हा फंगल डिसीज जो आहे तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया. कारण एकदाच जर आपण एवढे सगळे डिसीजेस एकदाच शिकायचं म्हटलं तर काय होईल, सगळं कन्फ्यूज होऊन जाईल. त्याच्यामुळे काय करूया,
इथे थांबूया आपण आणि हे नंतर घेऊया. आज आपण काय काय घेतलं आहे हे तुम्ही काय करायचं आहे, नोट्स काढायच्यात. पहिलं फिश डिसीजेस हेडिंग टाका. एकाच पेजवरती हे बीट तयार झालं पाहिजे तुमचं. आणि पहिले आपण बॅक्टेरियल डिसीजेस घेतले आहेत. बॅक्टेरियल डिसीजमध्ये फर्स्ट काय करायचं, एका पेजवरती कॉलम करा. फर्स्ट कॉलमला नाव द्या डिसीज, दुसऱ्याला सिम्टम्स, तिसऱ्याला पॅथोजन. पॅथोजन म्हणजे ज्याच्यामुळे तो होतो, म्हणजे बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगस जे काय आहे ते. आणि त्याच्यानंतर लास्टली द्या ट्रीटमेंट. समजा पहिल्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नाव दिलं नेम ऑफ डिसीज ड्रॉप्सी. सिम्टममध्ये द्या ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लूइड. तिसरं काय कोणामुळे होतो, पॅथोजन, सिडोमोनास ऑर एरोमोनास. आणि ट्रीटमेंटमध्ये द्या क्लोरोमायसिटिन. फक्त एवढंच करायचं. सेकंड डिसीज घ्यायचा, ड्रॉप्सी झालं, मग आपण टेल रॉट किंवा फिन रॉट घेतला. मग ते सेम जसं आपण ड्रॉप्सीचं घेतलं आहे तसंच त्याचं पण घ्यायचं. सिम्टम व्हाईट लाईन डेव्हलप्स. त्याच्यानंतर ट्रीटमेंटमध्ये काय, आणि पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स काय तर बॅक्टेरिया. अशा पद्धतीने तुम्ही जेवढे आपले बॅक्टेरियल डिसीजेस झालेत तर ते सगळे बॅक्टेरियल डिसीजेस एका पेजवरती फक्त काढायचेत. म्हणजे बिफोर एक्झाम तुम्ही फक्त ते बघितलं जरी तरी तुम्हाला काय होतं की पुन्हा पाठ करायची गरज राहत नाही. सगळे फिट तुमच्या डोक्यामध्ये बसून जातात. आणि जमलं तर पेजवरती जागा असेल तर छोटंसं त्या फिशचं ड्रॉईंग करायचं की सिम्टम कसं आहे. ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लूइड म्हणलं की बल्जिंग ॲबडोमेन काढायचं. टेल रॉट फिन रॉट म्हणलं की ते टेल किंवा फिन रिजन जो आहे तो टॉन झालेला दाखवायचा. अशा पद्धतीने तर हे सगळं करा. जर लेक्चरबद्दल काही क्वेरीज असतील, काही अडचणी असतील, काही फीडबॅक असतील तर ते आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे तर त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तुम्ही मेसेज करू शकता. आणि सगळे हे जे व्हिडिओज आहेत आपले व्हिडिओ लेक्चर्स, ह्याच्या आधी पण आपण 2 वर्षापासून यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या टाकतच असतो, ग्रुपलाही टाकतच असतो. तर ते चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे वरचेवर जेवढे काही लेक्चर्स होतील ते सगळे लेक्चर्स तुम्हाला अटेंड करता येतील. ओके, सो हेअर विल स्टॉप नाव.